Now we discuss a theorem 11 in section 6.8, continuous functions of bounded variation. Continuous functions of bounded variation. The theorem 11. The theorem says that let f be a bounded variation on AB, given that f is a bounded variation on AB. If small x element left open right closed interval, left open right closed, left open interval AB, and let Vx equal to the total variation up to x, starting from A, total variation up to x, or V of Ax, and V of A equal to C, that is given, they are given. And the theorem is then every point of continuity of f is also a point of continuity of v. That is, and the converse is also true. That is, we have to prove if f is continuous, then v is continuous. And conversely, if v is continuous, then prove that f is continuous. For a continuity, how to prove a function is continuous? It is simple. F is continuous at x equal to c means the left limit at c, right limit at c, right limit equal to left limit equal to at the value. That is, right limit at c equal to left limit at c equal to function value at c. That is, left equal to right equal to at. Then we say f is continuous at x equal to c. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ വി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ വി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. V and V minus, then by above theorem, V and V minus f are continuous functions. V and assume V and V minus f are increasing functions. Since f is bounded variation, and by theorem says that f is increasing and also v is increasing by previous theorem. And let f equal to v minus d. F equal to v minus d. Therefore, f is an increasing function. V and v minus f are increasing. Therefore, f is increasing function. Since v is monotonic, the right hand limit vx plus and the left hand limit vx minus exists for each point x. നമ്മൾ v ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിലോ ഏത് ഇൻ്റർവെൽ ആണോ ആ ഇൻ്റർവെൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റിനും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ആണ്. എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോട്ടോണിക് ആണെങ്കിൽ, ഇൻക്രീസിങ് ഓർ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആ ഇൻ്റർവൽ ഏത് പോയിൻ്റ് എടുത്താലും റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും എക്സിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. Now we select the interval a less than x less than y less than or to b.
Now to find mod f of y minus f of x, this value is clearly positive, that value is positive, and by above theorems, this value is less than or equal to v of xy. Then what is v of xy? V of xy is the sum of variation of f in the interval xy. xy എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഫങ്ഷൻസിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ സുപ്രീമമാണ്. ഏത് പാർട്ടീഷൻ എടുത്താലും ആ പാർട്ടീഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫങ്ഷൻ വാല്യൂസിൻ്റെ വേരിയേഷൻ്റെ സം എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ സമ്മിൻ്റെയും സുപ്രീമമാണ്, ആകെ കിട്ടിയ സമ്മിൻ്റെ സുപ്രീമമാണ് വി എഫ് എക്സ് വൈ, ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എഫ്. Therefore, mod f of y minus f of x is one variation. Therefore, this value is clearly less than or equal to v of xy. Then what is v of xy? V of xy means, by previous theorem, v of xy can be written as v of ay minus v of ax. v of ay minus v of ax. By additive property of total variation, v of ab can be written as v of ac plus v of cb. By using that result, v of xy equal to v of ay minus v of ax. Then what is v of ay? V of ay means vy. And what is v of ax? That is vx. By definition, that is our result 0 less than or equal to mod f of y minus f of x is less than or equal to vy minus vx. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട്, ഒരു ഇനിക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് v is continuous. Then we select or letting y tends to x from right. That is, we have to count the right limit. Y tends to x plus means y tends to x from right side of x. That is, we mention the right limit of f. Then 0 less than or equal to mod fy minus f of x is less than or equal to v of the right limit vx plus minus vx. y എക്സിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു. എക്സിൻ്റെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഐയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വി എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എഴുതാം. ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് y ടെൻസ് ടു എക്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, then this is again written as 0 less than or equal to mod f of y minus f of x less than or equal to vx minus vx. And our assumption is v is continuous at every point in that interval. Therefore, vx plus equal to vx minus equal to vx. That is right limit equal to left limit equal to at value, because v is continuous at every point in that interval, where x is any point in that interval. Therefore, from that we say that when y tends to x from right, then f y x plus, and when if y tends to x from left, then 0 less than or equal to mod f of x minus f of x less than or equal to vx minus vx. Connecting these two statements, and our assumption is v is continuous. Therefore, these are equal, right are equal. Therefore, we conclude that f of x plus equal to f of x minus equal to f of x. Therefore, f is continuous.
Conversely, assume that f is continuous. Since f is continuous means we select, assume f is continuous at C in the open interval AB, where C is an element in open interval AB, and we assume f is continuous at C. Then by definition of continuity, for a given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that 0 less than mod x minus c less than delta implies 0 less than mod f of x minus f of c less than ഈ എപ്സലോൺ ബൈ 2 നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കുക. ആൻസറിന് വേണ്ടി എപ്സലോൺ എന്ന് എഴുതാറുള്ളത് നമ്മൾ എപ്സലോൺ ബൈ 2 എന്നോ എപ്സലോൺ ബൈ 3 എന്നോ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ എപ്സലോണിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതേ എപ്സിലോൺ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്. ഫോർ ദ സെയിം എപ്സിലോൺ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പാർട്ടീഷൻ പി ഓഫ് എ സി ബി. അതേ എപ്സലോണിൽ സി ബിയിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ആൻസറിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ്. ആ പാർട്ടീഷൻ എടുക്കുന്നത് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി, ദെൻ x1 x2 എക്സെട്ര xn ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാർട്ടീഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടീഷനിൽ സം ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ മോഡ് ഡെൽറ്റ എഫ് കെ, വെർ കെ ഈക്വൽ ടു 1 to n, ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ക്ലിയർലി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ്റർവൽ. ഈ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ മീൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻസിൻ്റെ സം ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ സുപ്രീമാണ്. ഏത് പാർട്ടീഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന സം ഓഫ് വേരിയേഷൻ, ഇതേപോലെയുള്ള വേരിയേഷൻസിൻ്റെ സുപ്രീമാണ് ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ. ദെർഫോർ ക്ലിയർലി എനി സം ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഈ ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ സെയിം നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 നമ്മൾ റൈറ്റിൽ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ ഈ സം ഓഫ് വേരിയേഷൻ്റെ സുപ്രീമമാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇനിക്വാളിറ്റി ഇൻവെർട്ടഡ് ആകും. Total variation is a supreme of the sum of variation. That is, they are equal or their difference is very very small. So we subtract the epsilon by 2 from the total variation B of CB, then the inequality inverted. Therefore, V of CB, total variation on the interval CB minus epsilon by 2, which is less than or equal to summation mod delta f k, and this mod delta f k can be written as, that is split as mod delta f1 plus summation, here k equal to 1 to n, and we split k equal to 1 as delta f1, and we summation start from k equal to 2 to n ഡെൽറ്റ എഫ് കെ. സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെയുടെ വാല്യൂ 1 to n വരെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ 1 to n-ൽ 1-നെ മാറ്റി എഴുതി ഡെൽറ്റ എഫ് 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫ് 2 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എഫ് 3 അങ്ങനെ പോകുന്നത് മോഡ്. അതിൽ ഡെൽറ്റ എഫ് 1 മാത്രം മാറ്റി എഴുതി, ബാക്കി ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ഓക്കെ, മോഡ് ഡെൽറ്റ എഫ് 1 ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ബൈ 2 ബിക്കോസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. If is continuous at C, or if is continuous in the open interval AB, open interval CB, therefore for assumption 0 less than mod f of x minus f of c, f of c is less than epsilon by 2. f continuous നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് 0 less than mod f x minus f of c ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ബൈ 2. അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ എഫ് 1? മോഡ് ഡെൽറ്റ എഫ് 1 മീൻസ് എഫ് ഓഫ്
x1 minus f of x1 minus f of x0, that is c. But this mode value is clearly less than epsilon by 2. X is any point in that interval. This is x1. Okay. And the second term is written as sigma k equal to 2 n mod delta f k. Okay. Then mod delta f k means അതിനെ എപ്സിലോൺ ബൈ 2 എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ഇട്ട് വി എഫ് എക്സ് വൺ ബി എന്ന് എഴുതാം. അന്നേരം വീണ്ടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഇൻക്വാളിറ്റി തന്നെ വരും. ബി വൺ എക്സ് വൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ബി എന്ന ഇൻ്റർവെൽ നമ്മൾ നമ്മളെ സി എക്സ് വൺ എന്ന ഓപ്പൺ റോൾ മാറ്റി പിന്നുള്ളത് എക്സ് വൺ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ എഫിൻ്റെ ടോട്ടൽ വേരിയേഷനാണ് വി എഫ് എക്സ് വൺ ബി. ഈ എക്സ് വൺ ബി എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിലെ സം ഓഫ് വേരിയേഷനാണ് സിഗ്മ കെ ഈക്വൾ ടു 2 n മോഡ് ഡെൽറ്റ എഫ് കെ. അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ബി എന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയേഷൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള എല്ലാ വേരിയേഷൻസിൻ്റെയും പാർട്ടീഷൻ മാറുന്നതനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ വേരിയേഷൻസിൻ്റെയും സുപ്രീം വാല്യൂ ആണ് വി എഫ് എക്സ് വൺ ബി. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വി എഫ് എക്സ് വൺ ബി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ. The left hand side is V of CB minus epsilon by 2. Therefore, V of CB minus V of x1b is less than or equal to epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is epsilon. Okay. Then V of CB minus V of x1b. V of CB minus V of x1b. This can be written, this നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതെടുക്കുക 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വി ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വി ഓഫ് സി എടുക്കുന്നു. വി ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് വി ഓഫ് സി. വി ഓഫ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഓഫ് എ എക്സ് വൺ മൈനസ് വി ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ ഓൺ എ സി. സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ. ദിസ് വാല്യൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബൈ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റിട്ടൺ ആസ് വി എഫ് സി എക്സ് വൺ ആൻഡ് വി എഫ് സി എക്സ് വൺ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് വി എഫ് സി ബി മൈനസ് വി എഫ് എക്സ് വൺ ബി ബൈ യൂസിങ് ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ. സി നമുക്ക് ഇവിടെ സി ഇൻ്റർവെൽ സി ഉണ്ട്, എക്സ് വൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ ബി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വി ഓഫ് സി എക്സ് വൺ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി മുതൽ ബി വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ടോട്ടൽ വേരിയേഷനിൽ നിന്നും എക്സ് വൺ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ടോട്ടൽ വേരിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് വി ഓഫ് സി വൺ എക്സ് വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതിയത്. ആൻഡ് ദീസ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വി എക്സ് വൺ മൈനസ് വി സി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടി. ദെർഫോർ ലിമിറ്റ് എക്സ് വൺ ടെൻസ് ടു സി വി എക്സ് വൺ ഈക്വൾ ടു വി സി. 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വി എക്സ് വൺ മൈനസ് വി സി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്, വെരി വെരി സ്മോൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ സിയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ വി സി ആയിട്ട് മാറി. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ. ഹെൻസ് ദി റിസൾട്ട്.